जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद मलिक। आज अहमद डोगर साहब के साथ बैठे हैं जनाब। प्रैक्टिकली कर रहे हैं जी वाई बादी। जिन जानवरों को वाई बादी होती है उनका ट्रीटमेंट प्रैक्टिकली हम आपको करके दिखाएंगे। मेरे साथ अहमद डोगर साहब हैं। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है जनाब, और लाइक शेयर भी करना है, कमेंट लाजमी किया करें। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा इस वीडियो से जी। ये प्रैक्टिकली शुरू हो गया जनाब। बाबा जी ने पानी जनाब रख दी है और आग जला दी है। अब जनाब इसके अंदर जो जो चीजें डालनी है अहमद डोगर साहब आपको तफसील से बताएंगे। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि वाई बादी होती क्या है, उसकी निशानी है क्या। अच्छा, देखिए वाई बादी आपने देखा होगा, अक्सर जानवरों के घुटने सूज जाते हैं, अक्सर बकरों के छतरों घुटने सूज जाते हैं, जानवर अपनी मुट्ठियाँ बिठा जाते हैं, जानवर उगाली करते हैं, जानवर के मुंह में झाग आती है। ठीक है। बकरियां दूध जो है वो कम देती हैं, दूध में जायका ही नहीं होता। अच्छा, गाय भैंसे दूध कम करती हैं, उनमें जायका नहीं होता, मुंह से लाले टपकती हैं। ये सारी की सारी वाई बादी की निशानी। अच्छा, जिस जानवर को वाई बादी होगी है वो जानवर 100% डिस्टर्ब। बुखार उतना खतरनाक नहीं है अच्छा, जितना खतरनाक वाई बादी। अच्छा, तो वाई बादी के 2-3 इलाज हैं। इस वीडियो में मैं दोस्तों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और साथ सब कुछ बताता हूँ कि वाई बादी खत्म कैसे होती है। ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपके जानवर जब वाई बादी खत्म हो जाएगी, आपकी बकरियां आधा किलो दूध बढ़ा जाएंगी। सिर्फ बकरियों की बात कर रहा हूँ, गाय में ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह तो 3-3, 4-4 किलो को फर्क डाल जाएगी। क्या बात। दूध मीठा हो जाएगा अमजद भाई। अच्छा, जो दूध में कसैलापन होता है ना वो खत्म हो जाएगा। जब जानवर का थान बिल्कुल होंगे, सेट होंगे, मोटी धार से दूध निकलेगा। अच्छा, ये मैंने 1-2 दोस्तों को अप्लाई करवाया। मेरे को दोस्त हैं, वो फार्मर्स हैं, वो भैंसों का काम करते हैं। अच्छा, आप यकीन माने वो 1 हफ्ते के बाद वो लोग मेरे पास मिठाई का डब्बा, मेरे लिए पग और मेरे लिए जूती लेके आए। लेकिन मैं उस्ताद नहीं बनता मैं उनका। मैंने उनको ये कहा जी मैं आपका उस्ताद नहीं बनना, आप मुझे भाई बना। जबरदस्त जी। आप कंटिन्यू रखिए जी। आप प्ले हो गया जी जी साहब। अच्छा अमित भाई देखो, सब तो एक आसान ऐसे स्टार्ट करने आसान चीज को जिसका फायदा भी ज्यादा। अच्छा, उसी की करना है 1 किलो, क्योंकि मेरे को तो ऑलरेडी बनया पे तो मैं घट क्वांटिटी बना रहा, लेकिन दोस्त बना कर रख लें फायदेमंद है। ठीक है। उसी 5 लीटर लेना मैं पानी। ठीक है। 1 किलो तुसी लेनी धोड़ा मिर्चा। बाबा जी जरा मिर्चा बाहर काट के दिखाओ। धोड़ा मिर्चा जनाब, मेरा कैमरा मैन फोकस करो जी। धूड़ा मिर्च आम दुकान तो मिल जाती है जनाब, आम दुकान तो मिल जाएगी। ठीक है। 1 किलो 5 किलो पानी। 5 किलो पानी में, क्योंकि साढ़े को तो मतलब घट क्वांटिटी सामान है, लेकिन मैं एक नुस्खा बना के सेव कर रहा, खराब नहीं होता, 2 साल भी खराब नहीं होता। ठीक है। बाबा जी पा दो मिर्चा पा दो सारी है देखो क्या बात। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅਮਰ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਹੈਲਦੀ, ਐਕਟਿਵ ਔਰ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। अच्छा ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ। ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ, ਕੀ ਬਾਤ। ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਿਓ, ਡੇਲੀ ਦਿਓ, ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਦਿਓ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜੇ ਬਣਨਗੇ, ਅੱਛਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਗੋਡੇ ਸਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਛਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹਾਜ਼ਮਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਛਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਵਾਈ ਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਲਟੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲਾ ਟੱਪਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਟਾਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਫਾਇਦੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਟਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਕਿਨ ਰਫ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਫੇਲ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਛੱਡ। ਸ਼ੌਕ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੇ ਅਗਰ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਦਿਓ। ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਗੱਭਣ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਭਣ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੂਈਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, अपना गावां नूं, मज्जां नूं, वछियां नूं, कट्टियां नूं, ऊंठां नूं, ऊंटनियां नूं। अच्छा एक चीज मैं दसांगा, देखो
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੱਧਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ 0.5 ਕਿਲੋ ਵੱਧਦਾ, ਮੱਝ ਦਾ 3-4 ਕਿਲੋ ਵੱਧਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਓਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ 1.5 ਕਿਲੋ ਵਧਿਆ, ਉਹ 300 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੀ ਸਬੀਲਿਲ੍ਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹੋਗੇ ਭਾਜੀ ਅੱਗੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਵਾਈਬਾਦੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ 2 ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ 3 ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਕਾਲੀ ਜ਼ੀਰੀ, ਅੱਛਾ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਤੁਮਾ, ਕੋੜ ਤੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਤੁਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋੜ ਤੁਮਾ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੁੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਦਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਮ ਵਜ਼ਨ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਣੀ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸੋਰੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਚਮਚ ਅੱਛਾ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸ਼ ਖਿੱਚੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ। ਅਗਰ ਵੱਛਾ ਬੁੱਛਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੰਡ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁੜ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ, ਗੁੜ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਰਿਜਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਜੇਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ, ਤੁੰਬਾ, ਤੁੰਬਾ, क्या बात, तीन चीज़ा, मिठा सोडा, क्या बात, इन चीज़ों का मतलब इन चीज़ों फायदेमंद बिल्कुल। देखो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਫਾਇਦੇ ਸੁਣੀ ਜੋ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਗੋਬਰ ਅਗਰ ਤੇ ਮੱਝ ਮੁਝੇਗੀ, ਗੋਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਖਤਮ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਸਮੈਲ ਖਤਮ, ਉਗਾਲੀ ਕਰੇਗਾ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦਾਂ ਖਤਮ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਚਮਕ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾ ਖਤਮ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਾਈਟ ਬਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ। ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਐਂਡ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਿਹਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਬਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਈ ਬਾਦੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਵਾਈ ਬਾਦੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸੌਂਫ ਪਾ ਲੈਣ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੰਡ, ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਅਦਰਕ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਛਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ, ਥੋੜਾ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਾਲ ਕੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ, ਦੇਖੋ ਅਮਜਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਕਾੜਾ, ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਕਾੜਾ, ਫਾਇਦੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਵਾਈ ਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਕਾੜਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪਾਓ, ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਖਰਾਬ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਾਰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਰੱਖ ਲਓ ਮੱਛੀ ਥੱਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਬਚਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲੱਕੜੀ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੋੜ ਪਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਤਮ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਨਾਬ
ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ। अमजद भाई अगर देखो मैं मतलब ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਜੀ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਬਿਲकुल बिल्कुल ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਕਰ ਲਓ। ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਆ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਲਿਓ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਰੀਏ, ਸਮਝ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸਮਝ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਖੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਅਗਰ ਤਜਰਬਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਹਿਮਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25-30 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਅਮਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਤਰਫ। ਜੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਇਹ ਬਾਬੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾੜਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲੇ ਆਣੇ ਨੇ 2-3। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2-3 ਨੂੰ ਉਬਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭੁਨਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਵਿਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਸਤੋਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 200 ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਣ ਅਮਜਦ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 30 ml ਕਾੜਾ ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਹਾਂ 30 ml ਤੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅੱਥੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ 60 cc ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਣਾ। ਪਿਆ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਰਾਕ ਫੌਰਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇਲ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ। 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕਲੀ 2 ਦਫਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, 0315 466 4782 ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 1 ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਰੂਟੀਨ ਅੰਦਰ ਪੇਜ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ, ਜੁਮੇਲ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ, 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਫਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। बड़ा अहम सवाल जनाब जहन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਅਹਿਮਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ हैं जी। उस्ताद जी एक बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा ਵੱਡਾ ਫਾਰਮਰ, बड़ा ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਥਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਵਾਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ 2 ਚਮਚ ਮਿਰਚ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਹਵਾਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਊਂਠਾਂ ਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾੜੂ ਤੇ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾੜੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਵਾਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਵੇ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ 2 ਚਮਚ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਸੋਣਾ ਖੈਰ ਕਰ। ਇਹ ਬਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਥਣ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸਾਈ ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਰੈਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ,
देखो अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने मैंने कोई नॉलेज दिता है ना, मैं कब्र च नहीं लै जाना, थोड़े बार लेकिन बराए मेहरबानी देखो अच्छा लगता है दोस्त जो इज्जत करते हैं, लेकिन अगर लास्ट टाइम ऐसा होया कि मैं मतलब कि गया था किते ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਸਮਝ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਭਈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੀਬ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ, ਹਾਂਜੀ ਗੋਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਰ ਆਹ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਾਈ ਵਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਉਸ ਚਮਚ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤੇ ਕੋਦੇ ਸੋਦੇ ਡੇਲੀ ਦਿਓ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਵੰਡ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੁਨਾਸਿਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦਿਓ। ਮੁਨਾਸਿਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ, 1 ਰੱਖੀ, 10 ਰੱਖੀਆਂ, 20 ਰੱਖੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਤੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਫਾਰਮਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਚ ਕੀ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇ। ਦੱਸੋ ਆਓ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਚਮਚ ਡਾਲੀ ਪਈਦਾ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਨਵਰ ਮਸਲਾ ਸੁੱਕਾ ਵੰਡਾ ਜੋ ਤਾਂ 1 ਚਮਚ ਪਈਦਾ, ਜੋ ਗਿੱਲਾ ਵੰਡਾ ਜੋ 1 ਚਮਚ ਡਾਲੀ ਪਈਦਾ ਜੀ। ਮੱਖੀ ਚੀਨੇ ਦੇ ਲਵਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦੇ ਲਵਰ, ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਖਾਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਖਾਂਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ? ਯਾਰ